time and work. So time and work means there are two important things we know. So first one is நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா time. So men வந்து inversely proportional to days. எப்பவுமே men வந்து inversely proportional to days. Men is inversely proportional to days. Why men is inversely proportional to day means, for example, A can complete a piece of work in n days means A உடைய ஒர்க் எப்ப முடியும் n daysல முடியும். A ஓட ஒரு நாள் வேலைன்னு சொல்லும்போது எப்பவுமே A ஓட 1 day வேலை ஒரு நாள் வேலைன்னு சொல்லும்போது 1/n. A வந்து அந்த ஒரு வேர்க்க முடிக்கிறதுக்கு இத்தனை நாள் எடுத்துக்கிறாரு. எப்பவுமே டேஸ் வந்து 1/n ன்னு எடுத்துக்கணும், அவ்வளவுதான். ஸோ மற்றதெல்லாம் நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கும்போது I will explain. Okay, so I will explain the problems. Okay, so try to note shortly. So two things. One is when is inversely proportional to days. Efficiency is inversely proportional to days. So for example, A comparing with A and B, A is 3 times efficient, B is 2 times efficient. So efficiency means capacity. So தமிழ்ல வந்து திறன் வேகம்னு சொல்லுவாங்க. So efficiency வந்து பாத்தீங்கன்னா A வந்து 3 மடங்கு, B வந்து 2 மடங்கு. ஓகேங்களா? ஆனா A 3 மடங்குன்னும் போது பலசாலியா இருக்காரா? சோ அப்ப வந்து A வந்து ஒரு வேலையை 2 மணி நேரத்துல முடிச்சிடுவாரு. ஆனா B வந்து 2 மடங்குன்றதுனால 3 மணி நேரம் எடுத்துப்பாரு. ஓகேங்களா? சோ இதுதான் இன்வெர்ஸ்னு சொல்றது. இதுதான் டைம் பீரியட். சோ அப்ப என்ன சொல்லலாம், efficiency is inversely proportional to time. The given question is A can do a job in 16 days. B is 60% more efficient than A. Find the number of days for B to finish the same work. The given question is comparing A and B. For example, B is 60% more efficient than A. For example, I am assuming A as 100% means B is 60% more efficient than 160%. Okay. So cancelling percentage 0, 0, 2 5s are 10, 2 8s are 16. Okay. So here efficiency, I am comparing with efficiency. Efficiency is 5 times. A is 5 times, B is 8 times. Okay. But time we comparing with time period, A work for 8 hours, B work for 5 hours. Okay. Here the given data is find the number of days B to finish the same work. If A can complete the work in 16 days, A can, here A time is, here the given time. So A is 8 times. So A is 8 times. So 8 times work is 16. Then 1 time work is 2. I want to find 5 times work. So what is my 5 times work? 1 time means 2 means 5 time means 5 into 2. Answer is 10. I want to find B's time period. B's time period is 5 times. A time period is 8 times. In given data, A time period equal to 16 days. So 8 times equal to 16, then 1 times equal to 2. Then I want to find 5 times. Then 5 times means 5 into 2. The final answer is 10. Are you able to understand?
புரியுதுங்களா சொல்றது? Next question. 20 women can finish a work in 16 days. 16 men can finish a work in 15 days. In how many days? Sorry. What is the ratio of the work capacities of men and a woman? The given data is working capacities of men and a woman. So here I want to write 20 women in 16 days. So one woman in 1 by 16 into 20. So நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன்ல டேஸை வந்து 1 by தான் எழுதுவேன். ஸோ இப்போ நான் டேஸ்ல எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறமா நான் என்ன பண்ண போறேன், கெப்பாசிட்டிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிப்பேன், அப்படியே மாற்றி எழுதிப்பேன். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, 16 மென் வந்து 15 டேஸு, ஒரு மென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 by 15 into 16. ஸோ இப்போ கம்பேர் பண்ணலாமா? கம்பாரிசன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, மேன் அண்ட் ஏ உமன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கம்பாரிசன் நம்ம அதே மாதிரி எடுத்துக்கலாம். ஸோ மேன் என்ன வச்சிருக்க கையில் 1 by 15 into 16 ரேஷியோ தான் கண்டுபிடிக்கணும். இஸ்ட் 1 by 16 into 50. ஸோ ரேஷியோன்னும் போது டினாமினேட்டர் டைரக்டா கேன்சல் பண்ணிடலாம். 5 3s are 15, 5 4s are 20. ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும், 4:3 வரும். இது வந்து டைம் பீரியட். கெப்பாசிட்டின்னு கேட்கும்போது அப்படியே மாற்றி எழுதுங்க 3:4. ஓகேங்களா? ஏன்னா கெப்பாசிட்டி எஃபிஷியன்சி எல்லாமே தான் ஒன்று தான். எஃபிஷியன்சி இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு டைம். கண்டுபிடிச்சிருக்க டைமை எஃபிஷியன்சி கன்வெர்ட் பண்ணும்போது 1/, ஆயிரும். புரியுதுங்களா? ஸோ இப்போ ஆன்சர் நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும், 3:4 தான் நம்மளுக்கான ஆன்சர். A works is twice as fast as B. B can complete a work in 12 days independently. The number of days in which A and B can together finish the work. So ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எத்தனை நாள் வேலை செய்வாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. இங்க பாருங்க, A B ரெண்டு எடுத்துக்கிறேன். கொஸ்டின்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க, எஃபிஷியன்சி பேஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. A works twice as fast as B. A works twice as fast as B. அப்ப எஃபிஷியன்சி படி பாத்தீங்க அப்படின்னா A is 2 times, B is 1 times. In time அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா A வந்து 1 hourல முடிச்சிடுவாரு, B வந்து எஃபிஷியன்சி கம்மின்றதுனால 2 மணி நேரம் எடுத்துப்பாரு. ஓகேங்களா? So question like given question, B can complete a work in 12 days. Here 2 times work. B 2 times work is 12. Then 1 time work is 6. A is 6 days, B is 12 days. Okay. So ரெண்டு பேரையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணிக்கலாமா? So A plus B ரெண்டு பேரையுமே நான் ஆட் பண்றேன். So days வந்து 1/, எடுத்துக்கிறேன். So A 6 days, B 12 days. So take LCM as 12. So finally we get 2 plus 1 divided by 12. 3/12 means, so A and B complete the work in 1/4. So 1/4 நம்ம 4 days அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ எப்பயுமே 1/, இங்க என்ன வருதோ அதான் டேஸ், இப்படி டைரக்டா 4 days. ஸோ இன்னும் நம்ம ஷார்ட்கட்ல சொல்லணும் அப்படின்னா A can complete 6 days, B வந்து எத்தனை டேஸ், 12 days. ஸோ காமன் எல்சிஎம் ரெண்டுத்துக்கு எடுத்தா 12 வரும். 6 வந்து இதால மல்டிப்ளை பண்ணா 12 வரும். 2ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா 12, 1ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா 12. தென் 12 தான் டோட்டல் ஒர்க். இந்த 12 டோட்டல் ஒர்க்கை இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து செய்யறாங்க. ஸோ 2 + 1. 12 divided by 3 னா ஆன்சர் வந்து 4. ஷார்ட்கட்லயும் டிரைவ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? Try to note this. A and B can do a work for 6 days. B and C can do it in 12 days. C and A can do it in 4 days. How many days it would take to finish the same work by all the three?
the given data, all the three, the given data is all the three means the shortcut is A plus B plus C is half of the work because there are two person here. So for example, B and C, and then A and B, C and A. The two person means half the work. So half the work of A plus B work is 6 days, B plus C work is 12 days, C plus A work is 4 days. So take LCM. By taking LCM, 1 by 2 into the LCM value is 12. So here 2 in 2 plus 1 plus 3. Then 1 by 2 into 6 by 12. 6 2s are 12. 1 by 4. Answer is 4 days. So 1 by n means write as 4 days. Okay. Option is option B. Okay, thank you, thank you. So நடத்துறது உங்களுக்கு புரியுதுல்ல? So any doubt means please comment. So கொஞ்சம் interact பண்ணுங்க. So ஏதாவது டவுட்டா இருந்தா நீங்க கேளுங்க. ஓகேங்களா? So நடத்துறது புரியுதா? Are you able to understand my words? So please students, please comment here. So A and B can complete your work individually by 12 days and 18 days. They started working together, but after 4 days, A have to leave and B alone complete the remaining work in how many days? A வந்து எத்தனை நாள் work பண்றாரு? A work for 12 days, B work for 18 days. Okay. They started doing the work. For example, here I am considering A and B. So A and B 1 day work. So A and B 1 day work means 1 by 12 plus 1 by 18. Okay. If they have work only for the given data, நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க? They started doing the work together, but after 4 days. After 4 days, A had to leave. After 4 days, அப்ப ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து 4 நாள் தான் வர்க் பண்ணிருக்காங்க. சோ அப்ப A plus B into 4. இங்க என்ன சொல்லலாம்? 1 by 12 plus 1 by 18 into 4. Okay. So நான் இந்த மல்டிபிள் LCM எடுத்தேன் அப்படின்னா காமனா வந்து 36 எடுக்கலாமா? சோ இப்ப இதால மல்டிப்ளை பண்ணா 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா 36 ஆயிரும். சோ அப்ப 3 plus இங்க 2 2 8s are 16, 2 3s 2 1s are 2 36. அப்ப இங்க 2 ஆயிரும். So 2 into 4 ஆயிரும். ஓகேங்களா? இங்க நான் 5 by 36 into 4. 4 9s are 36. ஓகேங்களா? சோ அப்போ வந்து ஆன்சர் வந்து எனக்கு 5 by 9 வருதா? So answer is 5 by 9. So in the beginning slide நான் வந்து ஒன்னு சொல்லிருந்தேன். So total work நான் எப்படி எடுத்துக்கணும்னு சொல்லிருந்தேன். Total work is 1. ஓகேங்களா? ஒரு முழு வேலையில வந்து 5 by 9 work வந்து பாத்தீங்கன்னா முடிச்சிட்டாங்க. Then the remaining work is So remaining work is from the whole work minus the completed work 5 by 9. So the remaining work is 9 minus 5 by 9. The remaining work is 9 minus 5, 4 by 9. The remaining work is 4 by 9. The remaining work is done by B. B alone complete the remaining work. So what is the B's time? So B's time period is 18. Okay. So put this 18 here. So remaining work done by B into 18. The answer is 9 2s are 18. Then 4 into 8. The remaining work completed in 8 days. Answer is option D. 8. Sorry. For example, the 8 days is the remaining work days. The question is, the whole work completed in how many days? Already
4 days work is completed. Here add this 8 days work. The work is completed in 12 days. Okay, the answer is 12. Answer is 12. If the question is find the remaining work done by B means the answer is 8. Okay. If the whole work was completed in means the question is try to add 4 plus 8. The answer is 4. So any doubt means please comment here. The today's session is over. So how is the session? If you have any queries means please comment here. ஓகேங்களா? ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம். ஸோ செஷன் வந்து முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ இதில் வந்து இதுக்கப்புறமா வந்து உங்களுக்கான செஷன் எல்லாமே நீங்கள் வந்து அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி கேளுங்க. ஸோ மெயில் பண்ணுங்க. ஸோ உங்களுக்கு செஷன் புரிஞ்சிச்சா? ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து அந்த எக்ஸாம் பற்றிலாம் சொல்லியிருந்தேன், அதெல்லாம் புரிஞ்சிச்சா? ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? யூ ஹேவ் 2 minutes டைம். So please comment here. So if you have any queries means please comment here. ஓகே, உங்களுக்கு செஷன் ஏதாவது புரிஞ்சிச்சா? ஸோ ட்ரை டு அப்ளை ஆல் எக்ஸாம்ஸ், எல்லா எக்ஸாமுக்குமே அப்ளை பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ப்ரைவேட் கன்சர்ன் அப்படின்னு ப்ரைவேட் கன்சர்ன்ல போயிட்டீங்கன்னா லைஃப் வந்து டோட்டலாகவே ஒரு 4 years 5 yearsக்கு அப்புறமா வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் செக்டார் போயிடலாம் அப்படின்றது வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு தோணிடும். ஓகேங்களா? ஸோ ட்ரை டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பிகினிங் இட் செல்ஃப், இப்போ நீங்கள் காலேஜ் முடிச்சு இப்போலேருந்தே நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஸோ ஒரு 1 year மேக்ஸிமம் வந்து 1 yearக்குள்ள நம்ம வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் சர்வெண்டா உள்ள இருக்கலாம். ஸோ ட்ரை டு அப்ளை ஆல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ். சிலபஸ் இஸ் மோர் ஆர் லெஸ் சேம். ஸோ பேங்க் எஸ்எஸ்சி ஆர்ஆர்பின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சிலபஸ் சேம் தான். ஸோ ஒரு கவர்மெண்ட் ஒரு சர்வெண்டா ஒர்க் பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க. பிரைவேட் கன்சர்ன்ல எப்பயுமே என்ட்ரி கொடுக்காதீங்க. ஸோ இது மாதிரி ஆன்லைன் கிளாஸஸ்லாம் நாங்கள் வந்து உங்களுக்காக தான் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ நீங்கள் இதெல்லாம் அப்ளை பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து ரெகுலராக ஜாயின் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் நீங்கள் இப்போலேருந்து எடுத்தீங்கன்னா கரெக்டாக வந்து வர அக்டோபர் டு ஜனவரி நான் சொன்ன அந்த ஐபிபிஎஸ்லேயே கூட நீங்கள் வந்து ஒரு பேங்க் எம்ப்ளாயியா, ஒரு கவர்மெண்ட் பேங்க் எம்ப்ளாயியா நீங்கள் வந்து உள்ள வந்து உட்காரலாம். ஓகேங்களா? ஸோ அதனால ட்ரை டு அப்ளை ஆல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ். ஓகேங்களா? உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்டாக இருந்துச்சுன்னா எங்கள் டீம் கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ வந்து தமிழ்நாட்டிலே வந்து ஆன்லைனில் வந்து பேங்க் எக்ஸாம் எஸ்எஸ்சி ஆர்ஆர்பிலாம் எடுக்கிறது வந்து விஷன் மட்டும்தான். ஓகேங்களா? ஸோ நீங்கள் வந்து நாங்கள் வந்து ஆல்ரெடி டைரக்டாகவும் கிளாஸஸில் நிறைய பேரை வந்து கிளியர் பண்ண வச்சுருக்கோம். இப்போ நாங்கள் ஆன்லைனில் கொண்டு வந்திருக்கோம். பட் ஆன்லைன் வந்து நாங்கள் சொல்லிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நாங்கள் மட்டும்தான் ஆன்லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ அதனால வந்து ஸோ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூஸ் பண்ணி ரெகுலராக கண்டக்ட் ரெகுலராக அட்டன் பண்ணுங்க. ஸோ உங்களுக்கான ஆஃப்லைன்ல நாங்கள் இன்ஸ்டியூட்ல என்ன கிளாஸ் எடுப்போமோ அதே கண்டென்ட்டை தான் நாங்கள் ஆன்லைன்லயுமே எடுக்கிறோம். ஸோ அதனால வந்து ப்ளீஸ் சப்போர்ட். இஃப் யூ ஹேவ் எனி queries means please call to the toll free number or mail evshinestudent@gmail.com. Okay. Thank you students. Thank you for your support. Thank you for your support. Thank you. இந்த மாதிரியான வீடியோ செஷனுக்கு விஷைன் அகாடமியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பத்தி ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க.